Dear students, I am Rajashekhar sir from GHS HULLOLI. In this video, dear students, I am going to deal with Unit 4, Lesson Dr. B.R. Ambedkar. In that, my dear students, I have taken part first. Here, you are seeing Dr. B.R. Ambedkar's picture. In this video, my dear students, you people understand about the main points of the text. Before I am going to tell you the main points of the text, I am going to tell you about its author. Its author's name is R. Venkatraman. Here, his picture is there. It is the picture of that R. Venkatraman. Ramaswamy Venkatraman was a lawyer. He was an independence activist and a politician. He served as a union minister of our country. He was the eighth president of India. This lesson is taken from The Man and His Message. Okay, this is about the author. Okay, dear students, ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಮತ್ತು ಇವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಕೀಲರು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. Dear students, let us open your textbook and at your side you should have pen and notebook for the purpose of having notes. Okay, dear students, wherever you have troubles, try to make some notes regarding about that. Try to write down all the things in your notebooks. Okay, dear students, I am going to deal with the first paragraph. The main points are like that. Okay. In the first paragraph, what that author R. Venkatraman says is that Dr. B.R. Ambedkar is a voracious reader. Okay, eager for knowledge. He was a voracious reader means a bookworm, like that. He was a voracious reader. Here, voracious means very eager for knowledge. He had an insatiable thirst for books. He couldn't be satisfied. He bought books by curtailing his daily needs. Once he was in New York, he purchased about 2,000 old books. At the time of Second Roundtable Conference in London, he bought so many books, he needed 32 boxes to send it to India. Dear students, I would like to tell you Dr. B.R. Ambedkar was a voracious reader. It means he was a bookworm. He read a lot while he was a child, while he was at his childhood, and while he was younger. He read a lot. You see, he was a voracious reader. Here, voracious means very eager for knowledge. ಇವರು ಬಹಳ ಓದ್ತಿದ್ರು ಅಂತ, ಬಹಳ ದಾಹ ಇತ್ತು ಇವರಿಗೆ, ಜ್ಞಾನದ ದಾಹ ಇತ್ತು ಅಂತ. He had an insatiable thirst for books.
ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ದಾಹ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಿ ಬಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೈ ಕರ್ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್. ತನ್ನೇನು ಹಣ ಇರ್ತದೆಯೋ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬುಕ್ಸನ್ನು ತರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, dear students, I am going to tell you, once he went to New York, there he purchased about 2000 old books. 2000 ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. At the time of second round table conference in London, he bought so many books. He needed 32 boxes to send it to India. ಒಮ್ಮೆ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 32 ಬಾಕ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ಗಳು ಹತ್ತಿದವು ಅಂತ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ. ಹಿ ಲವ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ವೆನೆವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್, he didn't waste his time. He only sits there and started reading the books. Okay, dear students, I would like to give you some more points for the reference. ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಫ್ರಮ್ 7th September 1931 to 1st December 1931 with the participation of Gandhi and the Indian National Congress. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 1931ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 1931ರವರೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅದು 2ನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. In response to the inadequacy of Simon report, the Labour government, which had come to power under Ramsay MacDonald in 1929, decided to hold a series of roundtable conference in London. Ramsay MacDonald, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ 1929ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಸಭೆಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ voracious reader. Dr. B.R. Ambedkar was a voracious reader. Okay. The students, in the second paragraph, what that author Venkatraman says is that here are the main points about that. Major influences on Dr. B.R. Ambedkar. Okay. USA, the 14th Amendment, 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 14ನೇ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ನೋಟ್, ದ 14th Amendment ಆಫ್ USA, which gave freedom to the black Americans, it drew his attention and influenced it on him. He understood at once the same situation for the depressed classes in India. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದರೆ 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ, ಕರಿಯ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಅದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು. ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ 14th Amendment, the people of black Americans become very happy. This is the picture shows us how they were happy. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. And one more influence
one more major influence on Dr. B.R. Ambedkar, that was ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು. ಇವರು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಂತೆ. ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಫುಲೆ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, thinker, anti-caste, social reformer and writer from ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಬರಹಗಾರರು ಅಂತ. ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಫುಲೆ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಇವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳವಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥವರು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ, ಥಿಂಕರ್ ಚಿಂತಕರು, ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದವರು. He is mostly known for his efforts in educating women and lower caste people. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, he is mostly known for his efforts in educating women. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್. His work extended to many fields, including eradication of untouchability and the caste system and women's emancipation. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅನೇಕ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವು ಯಾವಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇರಾಡಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಾಬಿಲಿಟಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಇವರು ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವುಮೆನ್. ಈ ಥಿಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವುಮೆನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. Phule was regarded as an important figure in the social reform movement in Maharashtra. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವರೊಬ್ಬರು ಚಳವಳಿಗಾರರು. Regarded as an important figure in the social reform movement in Maharashtra. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ USA, the 14th Amendments, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಮತ್ತು USA, ದ 14th Amendment ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎರಡು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. Mahatma Phule. I am going to show you the picture of Mahatma Phule. Dear students, here is his portrait. His picture is like that. He is the Mahatma Phule. It is the picture of Mahatma Phule. Okay. By this influence, he devoted his life for upliftment of depressed classes. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇವೆರಡು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ತವೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಮೂಕನಾಯಕ, ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮತಾ. ಇವರು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೇ ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಮೂಕನಾಯಕ, ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು. ದೇ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಏನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ವು ಅಂತೇಳಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಂಥ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ
ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಿದ್ರು. He set up institutes such as the Hitakarani Sabha and the Independent Labour Party of India. ಇವರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಿತಕರಣಿ ಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು, ಅದೇ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ವರ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ಇವು ಎದಕ್ಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಮೂಕನಾಯಕ, ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮತಾ. ದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ Hitakarani Sabha and the Independent Labour Party of India. He wanted to make something better. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ there was a major influence on him. ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು? ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ's work and the amendment of USA, the 14th amendment of USA. In the third para, dear students, we learned that Mahatma Gandhiji was also a social reformer of Indian society. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್. ಇವರು ಕೂಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. He also started the work for upliftment of depressed classes. ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಜನ SC/ST ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು, ಹರಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು, ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. whom he had termed as ಹರಿಜನ್ಸ್. ಆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ he called them as ಹರಿಜನ್ಸ್. ಅವರನ್ನು ಹರಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರೆದರು. ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಾಂಧಿ ಇದೆ. ಹೌ ದಟ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಶೋ ಅಸ್. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹರಿಜನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಒರಿಸ್ಸಾ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹರಿಜನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನೋಡ್ರಿ ಹರಿಜನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹರಿಜನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಹರಿಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದಟ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್, ಹೌ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಹೌ ಹಿ ಡಿವೋಟೆಡ್ his life for the upliftment of the depressed classes in India. He was the famous leader in our country, was the Mahatma. Okay. In the third para, under the Constitution of Act 1935, Dr. B.R. Ambedkar elected to Bombay Legislative Assembly. ಬಾಂಬೆ, ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸನ ಸಭೆಗೆ 1935 ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೆ, ಮುಂಬೈನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. There he made effective contributions to the debates in the assembly on a variety of subjects. He didn't sit there, kept quiet. He started debates there. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಏನೇನು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇರ್
There he made effective contributions to the debates in the assembly on variety of subjects. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಓಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, dear students, I would like to give you homework on this section, the questions on the above paragraphs 1, 2, and 3rd paragraphs. In the first paragraph, what we learned, dear students? Do you know? Okay, tell me. Oh yes, definitely. We learned that Ambedkar was a voracious reader. Okay. In the second part, in the second para, what we learned? Yes, definitely the major influences on Ambedkar, Mahatma Phule, and that amendment of USA, the 14th amendment of USA. That 14th amendment of USA gave freedom to the black Americans. Okay, dear students, who was that Mahatma Phule? Mahatma Phule was a social reformer. He devoted his life for the upliftment of women. Do you understand? Okay, he was also a Maharashtrian. We learned these things. And in the third paragraph, what we learned? Under the Act of 1935, Ambedkar elected to the Bombay Legislative Assembly. These are the main points you must remember for the purpose of examinations. Okay, dear students, we would like to move questions on the above paragraphs. Okay, the questions are like that. How do you say that Dr. B.R. Ambedkar was a voracious reader? Dear students, I have told you everything about voracious reader. Okay, write down those points. Do you understand? Okay, the next one. The round table conference was in. Round table conference ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು? ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. Okay, ಸ್ಥಳ. Third one, write down the major influences on Dr. B.R. Ambedkar. The major influences you must write in detail. ಅವ ಏನೇನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಆಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Write down those things. Okay. Who was Mahatma Phule? Mahatma Phule ಯಾರು? And what did he do? ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನು? Write down these things. Mention the newspaper started by ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು? ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. The institutions set up by him, such as ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವು ಯಾವುವು? ಸಚ್ ಆಸ್ ಬರೆಯಿರಿ. 2 ಇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, whom did ಗಾಂಧೀಜಿ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಹರಿಜನ್ಸ್? ಯಾರನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹರಿಜನರು ಅಂತ ಕರೆದರು? ಬಹಳ ಈಸಿ ಇವೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಹಳ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಗಾಗಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Fourth paragraph. Okay, dear students, we would like to see what is there in that fourth paragraph, the main points of that fourth paragraph. Let us, we would like to move. Be careful, listen carefully this video. Okay. Draft. There was a word draft. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, drafting committee, like that. Draft means a piece of text, a formal suggestion or a drawing in its
in its original stage, often containing the main ideas and intentions, but not the developed form. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, a formal suggestion or a drawing in its original state, often containing the main ideas and intentions but not the developed form. ಅದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊದಲು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, he had an undying faith in the dignity of human beings. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದರು? why did he become ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. he had undying faith in the dignity of human beings. ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು, ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು. he had a vision, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವ ಕನಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು, ಎಂತಹ ಜನರನ್ನು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಕಾದಂಥವ್ರು, ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಆದರೆ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ, ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ, ಚೇರ್ಮನ್ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, why did he become a drafting committee's chairman? Because he had an undying faith in the dignity of human beings. He had knowledge about law. He had a vision for the upliftment of depressed classes. By these points, my dear students, Congress made him as its chairman, drafting committee's chairman. Remember these points? Okay. Questions on fourth paragraph. Questions on fourth paragraphs. The questions are like that. What do you mean by draft? The word draft ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Why was he made as a drafting committee chairman? ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Let us would like to move to the fifth paragraph. Please have a textbook at your side. Okay. In this contest, he raised brisk by brisk was examples and experience of other nations and the distinctive needs of our society. ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ಏರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಅವರಿಗೇನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇ ನೌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವು. ಕ್ವಶನ್ಸ್.
ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಇದ್ದರು. ಅವರೇ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, KM ಮುನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ N ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಈ 3 ಜನನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಲುಮಿನರೀಸ್, ಅದರ್ ಲುಮಿನರೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇನ್ನುಳಿದ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಅಂತ. ರೇರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ಸ್ ರೇರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಏನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಜಾಣ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಅವರಿಗೆ ಜಾಣ್ಮೆ ಇತ್ತು. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ನೆಸ್, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಶಾಂತಚಿತ್ತತೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದ ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಜನ ಯಾರೇ ಓದಿದ್ರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಓದಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಇದೇ ಒಂದು ರೇರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ 5th ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಹಿ ರೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಸ್ಕ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರೇಸ್ಡ್? ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಹೂ ವೇರ್ ದ ಅದರ್ luminaries of a drafting committee? Who were the other luminaries of drafting committee? ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಯಾರು, ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀತಿರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ವರ್ ದ ರೇರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್? ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೇರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, let us move to the 6th paragraph. In that, we would like to study the main points. The main points are like that. He realized that jurisdiction of each should be clear and untrammeled. The purpose of a constitution is not merely to create the organs of the state, but to limit their authority. Okay. If there is no limitation was imposed upon the authority of the organs, there will be complete tyranny and complete oppression. The Constitution is a fundamental document, defines the positions and power of the 3 organs of the state: the executive, the judiciary, and the legislature. Okay. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ 6ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, 3 pillars or organs of the state. They are executive, judiciary and legislature. Executive ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He raised that jurisdiction of each should be clear and untrammeled. ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರು. ಈ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ.
The purpose of constitution is not merely to create the organs of the state. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅಂಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಅಂಗಗಳಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಈ ಅಂಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಡಿತಾ ಇರಬೇಕನ್ನೋದು. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈರನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರೆಷನ್. ಇದೊಂದು ಆಡಳಿತ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆಡಳಿತ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಪ್ರೆಷನ್, ಟೈರನಿ, ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ, ಆ ಥರ ಆಡಳಿತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ. Okay, dear students, last section for the first part. It is the questions on the above paragraphs. Dear students, till now you learnt all the things what I have explained to you. Remember, my dear students, before writing its answers, you must listen this video very carefully and try to write down its answers. Okay? Shall I give you? Okay, dear students, are you ready? Yes. Okay. The first one, what do you mean by the word draft here? ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? Second one, why did the National Congress Party make him as a drafting committee chairman? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನು ಏಕೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ, ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು? ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅದರ್ ಲುಮಿನರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ಲುಮಿನರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆ ಸದಸ್ಯರು, ಇನ್ನುಳಿದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಲುಮಿನರೀಸ್ಗಳು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ವರ್ ದ ರೇರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್? ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅವರಿಗಿತ್ತು, ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಅಂದರೆ ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ರೇರ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಅದು ಬರೀರಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ Constitution is a fundamental document for the ruler and the ruled. ಇದೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ. ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ರೂಲರ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ 3 pillars of the state. ಸಂವಿಧಾನದ 3 ಅಂಗಗಳು, ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ಅಂಗಗಳು ಯಾವುವು, ಅವು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್? ಈ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟೈರನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪ್ರೆಷನ್, ಟೈರನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ thoroughly and listen this video very clearly, and you will get maximum number of the marks. Okay.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ 2ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.